So good afternoon everybody, I am Dr. Avinash Raut and we are going to start today with the next part of milk microbiology, that is importance of bacteria in milk. Okay, in the previous lecture we had discussed about the overview of milk microbiology, and in that we had studied various types of microorganisms which are involved in the milk, such as lactobacillus, streptococci, then leuconostoc and all those things. Now we will see what is the importance of the microorganisms or the bacteria in milk. Okay. Now the bacteria which are present in milk, they are unicellular and they occur in the form of spherical forms and cylindrical or spiral cells ranging from 1 to 5 micrometers in the size. Okay, 1 to 5 micrometers त्यांची size असते. Okay, now milk is normally it is sweet. Okay, but it is not so sweet as sugar. Because of the lactose which is containing in that milk. Lactose sugar is present in the milk, that's why it is not so sweet as we imagine it. Okay, but we make it sweet by adding sucrose in it. Okay, so milk also becomes sour, means in Marathi it is called as ambat. Okay, when it becomes sour, when it is being inoculated with the microorganisms or it is being contaminated with some microorganisms. By both the ways the milk becomes sour. मिल्क म्हणजे दूध आंबट होत असतं कधी जर तुम्ही त्याला फ्रीजमध्ये जर ठेवला नाही किंवा थंड वातावरणात जर ठेवला नाही. थंड वातावरणात आपण मिल्क का ठेवतो बघा, त्याचं कारण असं आहे की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स थंड वातावरणामध्ये ग्रो होऊ शकत नाहीत. दॅट इज नॉट द फेवरेबल कंडिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया अँड दॅट्स वाय मिल्क रिमेन्स इन अ प्रिझर्व्ड फॉर्म ॲज इट इज in refrigeration temperatures. But by mistake, if you keep milk outside only in your kitchen, what happens if the room temperature is ranging from 27 degrees Celsius to 35 degrees Celsius in winter or in summer seasons, what happens, the inbuilt microorganisms or the beneficial microorganisms or the pathogenic microorganisms which are being inoculated or being added into the milk through air, they produce some various types of acids. The main lactic acid which is produced by the microorganisms or the bacteria is lactic acid. Okay, because lactose is present and that's why lactic acid is produced, and because of which what happens, the milk becomes sour in taste. Okay, sour म्हणजे मराठीत सांगितले तुम्हाला आंबट होत असतं. Now, the greater the bacteriological count in the milk, the lower is its bacteriological quality. जेवढे जास्त मायक्रोऑर्गॅनिझम्स त्या मिल्क मध्ये असतील तेवढं त्याची क्वालिटी खालावली जाते. ओके, त्याचं कारणच तसं आहे की मायक्रोऑर्गॅनिझम जर जास्त असतील आणि त्यातल्या त्यात जर पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गॅनिझम असतील तर मायक्रोऑर्गॅनिझम्स असल्यामुळे काय होतं की त्यांची ऍक्टिव्हिटी वाढते. ऍक्टिव्हिटी वाढली की त्यांचं ऍसिड प्रोडक्शन जास्त होतं आणि ऍसिड प्रोडक्शन लवकर झालं की ऍसिड एकदा प्रोड्यूस व्हायला लागलं तर मिल्क मधलं जे प्रोटीन आहे केझिन, दॅट केझिन what it becomes coagulated, and as it gets coagulated, milk gets converted into curd, but that curd is not acceptable because it is being produced by unwanted microorganisms. जर दही जर चांगल्या लॅक्टोबॅसिलस आणि जे काय आपण विरजन लावतो ते विरजन जर चांगल्या क्वालिटीचं असेल तर चांगल्या क्वालिटीचं दही तयार होतं. अदरवाईज जर नॅचरल पद्धतीनं जर आहे त्या मायक्रोऑर्गॅनिझम्स वरती जर दही तयार झालं तर ते मिल्क जे काय दही तयार झाले असते त्याला तार धरते आणि ते तार धरल्यामुळे काय होते, त्याची टेस्ट चांगली लागत नाही, घाण वास यायला लागते. ओके, तर बॅक्टेरियोलॉजिकल काउंट ऑफ मिल्क इज कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग स्टँडर्ड प्लेट काउंट. ओके, नॉट एक्सिडिंग 30,000. एका ml मध्ये किती मायक्रोऑर्गॅनिझम पाहिजे? 30,000 मायक्रोऑर्गॅनिझम पाहिजे. दॅट इज द ऍक्सेप्टेबल लिमिट. ओके, पाश्चराइज झाल्यानंतरचं सांगतो मी तुम्हाला. पाश्चरायझेशनच्या अगोदर भरपूर मायक्रोऑर्गॅनिझम असतात. तर पाश्चरायझेशन का करतो? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पाश्चरायझेशन? पाश्चरायझेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एव्हरी पार्टिकल ऑफ मिल्क ॲट 72.8 degrees Celsius फॉर 20 minutes. Okay, and immediately chilling that milk at 10 degrees Celsius. This is the standard definition of pasteurization. Okay.
Now, in the second part, if you can see, not only bacteria, but milk also contains some fungi. ओके, मोल्ड्स त्याला म्हणतो आपण. फंगायचे दोन प्रकार असतात, ईस्ट आणि मोल्ड्स. तर त्याच्यामध्ये मोल्ड्स पण असतात आणि ईस्ट पण असतात. नाव दीज मोल्ड्स आर यूज इन चीज मेकिंग प्रोसेस. ओके, बट जर जो पाहिजे तो मोल्ड जर त्यामध्ये नसेल तर काय होतं, तर पेनिसिलियम जर नसेल तर चीज व्यवस्थित तयार होत नाही. ओके, कुठल्या कुठल्या मोल्डच्या स्पीसीजमुळे मिल्क खराब होतं बघा, ॲस्परजिलस, ओके, आणि फ्युझॅरियम. पेनिसिलियमचं जे विशिष्ट जे स्पीसीज आहेत तीच जर असेल तर मिल्क चीज चांगल्या प्रकारे तयार होतं. पण जर ॲस्परजिलस किंवा फ्युझॅरियम किंवा म्युकर किंवा रायझोपस जर असेल तर त्याच्यामुळे मिल्क खराब होत असते. ओके, आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग, इजंट इट? आयशा पठाण, Ayesha Patan, are you understanding? Ayesha? Gayatri? Gayatri? ऐकू येते का? सर व्यवस्थित समजते? हो. यस. ओके. नाव आयशा पठाण बहुतेक गायब झालेले असते. नाव विल सी द ईस्ट. ईस्ट म्हणजे जर तुम्ही आता इमेज जर राईट साईडला जर बघत असाल तर ती आहे ईस्टचे ग्रॅन्युल्स, फ्लेक्स म्हणतात त्याला. ते बेकर्स ईस्ट असं म्हणतो आपण. ओके, बेकर्स ईस्ट इज युनिसेल्युलर, मीन्स दॅट इज बेकर्स ईस्ट म्हणजे सॅक्रोमायसिस सेरेबेसी. ओके, नाव इट इज युनिसेल्युलर, लार्जर देन बॅक्टेरिया, इट इज अँड इट इज डिस्ट्रॉइड बिकॉज ऑफ पाश्चरायझेशन. पाश्चरायझेशन म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलं, इट इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग हिटिंग एव्हरी पार्टिकल ऑफ मिल्क at 72.8 degrees Celsius for 20 minutes and immediately cooling the milk for 10 minutes. Okay, now त्याच्यामुळे डिस्ट्रॉय होतात काय, बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याच्यामुळे किल होतात. ओके, द इंडिकेटर मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच इज यूज फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क, जे पाश्चरायझेशन व्यवस्थित झालंय का नाही मिल्क हे जर आपल्याला डिटेक्ट करायचं असेल तर त्यासाठी कुठला ऑर्गॅनिझम हा इंडिकेटर म्हणून वापरला जातो, तर त्या ऑर्गॅनिझमचं नाव आहे कॉक्झिएला बर्नेटी. ओके, COXIELLA BURNETTI, कॉक्झिएला बर्नेटी. ओके, नाव इफ यू कॅन सी इन दिस इमेज, दिस इज बेकर्स ईस्ट. बेकर्स ईस्ट पण थोडा कधीतरी असू शकतं मिल्कमध्ये. ओके, सो देन व्हायरसेस आर ऑल्सो देअर इन द मिल्क. यू कॅनॉट इमॅजिन, व्हायरसेस आर ऑल्सो देअर. कुठले व्हायरसेस असतात, ते ॲनिमल व्हायरसेस असू शकतात. ओके, तुम्हाला हे माहिती आहे की कोरोना हा चायनामध्ये त्याचं उगम झालं, त्यामुळे 2019 डिसेंबरमध्ये, म्हणून त्याला कोविड-19 असं म्हटलं. पण ते कुठल्या प्राण्यामधून आले असं म्हणतात की इट इज त्याच्यातला जो सोर्स आहे, द सोर्स इज बॅट. ओके, सो व्हायरसेस दे कॅन बी ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन animal to another animal. We are also animals, isn't it? So viruses, they are also present in the cattle's body, and that's why in the milk also you can get viruses. Okay, they are ultra microscopic forms, they can be destroyed by pasteurization. ते लगेच मरतात पाश्चरायझेशनला, कारण की viruses are made up of proteins and protein gets immediately coagulated when you heat that milk at above 70 degrees Celsius. Okay, so growth of microorganisms, bacteria, they multiply during production and holding of milk. जर मिल्क काय होतं, जर मिल्क जर आपण जास्त वेळ जर विदाउट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर जर आपण ठेवलं तर काय होतं की मिल्क खराब होतं. ओके, खराब होतं म्हणजेच काय, त्यातले जे बॅक्टेरिया आहेत त्यांना काय होतं की 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेल्यासारखं वाटतं, कारण की तिथे लॅक्टोज असते, बरेचसे विटॅमिन्स असतात मिल्कमध्ये असणारे, त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स असतात, त्यामुळे त्यांना पटपट लगेच त्यांना मल्टिप्लाय व्हायला वाव मिळतो, फेवरेबल कंडिशन मिळतं. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अटॅकमुळं ते मिल्क खराब होतं. डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज टाइम अँड कंडिशन्स. त्याला आपण स्टोरेज टाइम किती ठेवलेला आहे, कंडिशन्स म्हणजे टेम्परेचर, नंतर pH किती आहे, ते आपण किती मेंटेन केलेलं आहे त्याच्यावरून कळतं. तर physicochemical properties of milk are result of the activities of the individual microbial cells. Now
मायक्रोबियल सेल्स दुधामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात हे सत्य फॅक्ट आहे. तुम्ही त्याला जरी पाश्चराइज करून तुम्ही जर त्याला पाऊचमधनं आणत असला तरी सुद्धा मिल्कमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे असतातच. ओके, पण आपण काय करतो, घरी दूध आणलं की आपण पहिल्यांदा त्याला उकळतो आणि मग थंड करतो, मग त्याला साय येते, मग ते साय आपण काढतो आणि त्याच्यापासून आपण काय तयार करतो, काय करतो, लोणी काढतो, बरोबर आहे. आणि ते जे राहिलेलं मिल्क असते त्याला मिल्कला आपण जोपर्यंत त्याला कन्झ्युम करत नाही तोपर्यंत त्याला आपण उकळतच राहतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्याच्यातले बरेचसे विटॅमिन्स आणि मिनरल्स असतात ते सगळे नष्ट होऊन जातात. तो भाग वेगळा आहे, पण त्याच्या आपण ते कशासाठी करत असतो उकळणं, तर त्याच्यातले मायक्रो ऑर्गॅनिझम मारण्यासाठी करत असतो आपण. ओके, म्हणजेच काय, ते जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांचं आपण रिप्रोडक्शन थांबवतो आणि मल्टिप्लिकेशन थांबवायचं काम करतो. नाव द नेक्स्ट पार्ट इज द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. त्याच्यामध्ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. तर स्टेजेस कुठले कुठले आहेत बघा. स्टेशनरी फेजमध्ये काय होत असतं, एन्झाईम्स तयार होतात आणि फॅट्स, प्रोटीन्स आणि शुगर्स तयार करते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओके, ना लॅग फेज, इनिशियल स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज म्हणजे काय माहिती आहे सर्वांना मुलांना? गायत्री, शुभश्री, Yes, sir. डू यू नो व्हॉट इज स्टेशनरी फेज? Yes. टेल मी व्हॉट इज द स्टेशनरी फेज? After which phase stationary phase comes in bacterial cells life cycle? Lag phase. No, it's wrong. After, first is the lag phase, second is the exponential growth phase. ओके, त्याला म्हणतो आपण लॉग फेज म्हणतो आपण, लॉगॅरिथमिक ग्रोथ म्हणतो आपण. आणि त्याच्यानंतर काय होतं, स्टेशनरी फेज येते. जी आडवी लाईन येत असते, वरची आडवी लाईन जी असते त्याला म्हणतात स्टेशनरी फेज. ओके, स्टेशनरी फेज मध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करतात, वेरियस टाइप्स ऑफ एन्झाईम्स तयार करतात, डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स तयार करतात, फॅट्स, प्रोटीन्स आणि शुगर्स तयार करतात. लॅग फेज म्हणजे सर्वात अगोदरची फेज. त्या वेळेला काय ऑर्गॅनिझम्स काय तयार करत असतात, त्यावेळेला पण एन्झाईम्स तयार करत असतात आणि त्यावेळेला पिगमेंट्स तयार होतात. ऍक्सेलरेटेड ग्रोथ फेज, लॉग फेज मध्ये टॉक्सिन्स तयार होतात. ओके, मॅक्झिमम स्टेशनरी फेज मध्ये जर तुम्ही बघितला मिसलेनियस चेंजेस होतात. त्याच्यामध्ये त्यावेळेला अँटीबायोटिक्स पण काय करायला बॅक्टेरिया किंवा फंगस, ऍक्टिनोमायसिड्स हे तयार करत असतात. ओके, आणि फेजेस ऑफ ऍक्सेलरेटेड डेथ मध्ये काहीच तयार होत नसते, त्याच्यामुळे तो रिकामा आहे. ओके, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आता आपण डिस्ट्रक्शन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम बद्दल बोलूया, कारण की मिल्क मधले मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्याला चालत नाहीत. वी डोंट हॅव टू मेक द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईफ in the milk, so that's why we have to destroy them. Now destruction of microorganism is done by first is heating the milk. Now this is the most widely used method of heating. Now pasteurization and sterilization, these both are the heating methods. पाश्चरायझेशन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की 72.8 डिग्री सेल्सिअसला ते मिल्क हीट करायचं आणि लगेच चिल करायचं 10 डिग्री सेल्सिअसला. त्याच्यानं काय होतं, हीट शॉक बसतो मायक्रो ऑर्गॅनिझमला आणि त्याच्यामुळे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन्क्लुडिंग द पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम गेट किल्ड. बट अदर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच कॅन विथस्टँड 72.8 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 80-100 डिग्री सेल्सिअस जे टॉलरेट करू शकतात त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मरत नाहीत. ओके, नंतर आहे आयोनायझिंग रेडिएशन्स. अल्ट्राव्हायोलेट रेज वापरून सुद्धा मिल्कला स्टराईल किंवा आपण त्यातले मायक्रो ऑर्गॅनिझम मारू शकतो. ओके, देन हाय फ्रिक्वेन्सी साऊंड वेव्स, सुपरसोनिक किंवा अल्ट्रासोनिक वेव्ह वापरून सुद्धा आपण मिल्क मधले मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल करू शकतो. ओके, ओप्पो A7, तुझं नाव काय रे? ओप्पो A7, ओप्पो A7, व्हॉट इज युअर नेम? व्हॉट इज युअर नेम? नाव सांग की, काय प्रॉब्लेम नाही, मी काय तुला रागवणार नाही, काय नाही. ओप्पो A7, ओके. नाव देन इलेक्ट्रिसिटी वापरून सुद्धा आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल करू शकतो. इलेक्ट्रिसिटी, मायक्रोब्स आर डिस्ट्रॉयड ऍक्च्युअली बाय हीट जनरेटेड. ओके, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये हीट कॉइल्स वापरून हीट जनरेट करून आपण त्याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल करू शकतो. आता दुसरा एक मेथड आहे, 5वी मेथड जी बघितली आहे, दॅट इज प्रेशर. ओके, प्रेशर वापरून सुद्धा, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर वापरून सुद्धा वी कॅन शुड बी अबाउट 600 टाइम्स ग्रेटर देन द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर वापरून सुद्धा आपण मिल्क मधले मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल करू शकतो. आणि काय काय केमिकल सुद्धा आहेत ज्याच्यामुळे आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल करू शकतो. ते आहेत ऍसिड्स, देन अल्कलीज, हायड्रोजन पेरॉक्साईड आणि हॅलोजन्स.
These are the various types of methods which we can use for killing the microorganisms. Okay. Now food supply जर तुम्ही बघितला, milk and dairy products are good source which provides all the food requirements. सगळे food requirements म्हणून ते फॅक्टर्स विच आर इन्फ्लुएन्सिंग द ग्रोथ. कुठले फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या मिल्कमध्ये ग्रो होतात. मिल्क हे असं फूड आहे ज्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी सगळेच न्यूट्रिशन सोर्सेस आहेत. त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स आहेत, त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स आहेत, त्याच्यामध्ये विटॅमिन्स आहेत, त्याच्यामध्ये बरेचसे कॅल्शियम आहे, मिनरल्स आहेत. ओके. त्यामुळे मिल्कला हे पूर्वीच्या काळापासून ॲज अ कम्प्लीट फूड असं मानलं जातं. दुसरं आहे मॉइश्चर. मिल्कमध्ये मॉइश्चर भरपूर आहे, त्याच्यामध्ये 90 to 99% मॉइश्चर आहे. मॉइश्चर म्हणजे वॉटर आहे, त्याच्यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझमला ग्रो होण्यासाठी खूप पूरक वातावरण आहे. नंतर एअर, त्याच्यामध्ये एरोबिक ऑक्सिजन बऱ्यापैकी असतं, कारण की दुधात जर हालचाल झाली तर हवेतलं ऑक्सिजन त्याच्यामध्ये मिसळत राहतं आणि त्याच्यामुळे एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स सच एज बॅक्टेरिया अँड सम मोल्ड्स दे कॅन ग्रो व्हेरी लक्झुरियंटली इन मिल्क. दुसरा आहे ऍसिडिटी अँड पीएच. त्या मिल्कचं पीएच जर तुम्ही जर काढून बघितला तर मिल्कचं पीएच असतं 5 ते 6 ते 7.5 या दरम्यान असतं. ओके. नंतर मिल्कमध्ये प्रिझर्वेटिव्ह नसतात. ओके. खूप कमी प्रमाणात प्रिझर्वेटिव्ह असतात, कारण की मिल्कमध्ये प्रिझर्वेटिव्ह जर घातलं आपण तर मिल्क खराब पण होऊ शकतं. ओके. त्याला एकमेव पर्याय आहे मिल्कला जास्त दिवस ठेवण्याचं, तर त्याला मिल्कला पावडरच्या स्वरूपात करणे. ओके. तुम्ही जर बघितलं असेल मिल्क पावडर मिळते बाजारात, वारणाची बऱ्याचशा कंपन्यांची तुम्हाला मिल्क पावडर मिळतात. ते मिल्क पावडर म्हणजे काय असतं, त्या दुधातलं सगळं फॅट काढून घेतलं जातं बाय युझिंग द मिल्क सेपरेटर अँड द मिल्क इज अलाउड टू ॲडेड इन द स्प्रे ड्राईंग मशीन. स्प्रे ड्राईंग मशीन घातलं की मिल्कचं लगेच पाण्यातलं जे काही रूपांतर आहे ते लगेच पावडरमध्ये त्याचं रूपांतर होतं. लाईट जर आपण जर मिल्कला सारखं प्रोव्हाइड केली तर that is also more or less harmful for the quality of the milk. That's because it will favor the growth of autotrophic microorganisms also. Then concentration, high sucrose or salt concentration content will check the growth of the microorganism. High sucrose म्हणजे जास्त जर आपण साखर जर घालून ठेवली किंवा आपण सॉल्ट घालू शकतच नाही मिल्कमध्ये, पण सुक्रोज कंटेंट आपण जर त्यामध्ये घातलं जास्त प्रमाणात तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये येऊ शकतात. कारण की हाय सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशन घातलं की आपण त्याच्यामध्ये हाय सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं की मायक्रो ऑर्गॅनिझमला प्लाझ्मोटायसिसला सामोरं जावं लागतं. ओके. सो टेम्परेचर, आता टेम्परेचर मेसोफिलिक असेल तर मेसोफिलिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये ग्रो होतील. पण तुम्हाला हे माहिती सांगून मी तुम्हाला आश्चर्य होईल की मिल्कमध्ये जर आपण त्याला फ्रीजमध्ये जरी ठेवलं आणि आपण 15 दिवस त्याकडे लक्ष दिलं नाही ते पातेल्याकडे, तरी सुद्धा मिल्क खराब होऊ शकतं. कारण की मिल्कमध्ये जर काय सायक्रोट्रॉफिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील तर फ्रीजमधल्या टेम्परेचरमध्ये सुद्धा काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम सच एज Pseudomonas and all those microbacillus like microorganism, they can grow at 5 to 7 degrees Celsius, and that's why they can spoil the quality of the milk. Okay. Thermophilic and mesophilic microorganisms, mesophilic microorganisms are those microorganisms which can grow at 20 to 40 degrees Celsius. तर ते तर तुम्हाला माहितीच आहे की मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ते मेसोफिलिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दे किल द they don't kill, they spoil the milk. Thermophilic microorganisms are those microorganisms which can grow at temperature above 50 degrees Celsius. म्हणजे हाय टेम्परेचरला ग्रो होणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम, अबाव 50 डिग्री सेल्सिअसला ग्रो होणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. ते सुद्धा जर मिल्कमध्ये असतील तर जर हीट रेजिस्टंट असतील तर ते सुद्धा मिल्कला स्पॉइल करू शकतात. नंतर द फॅक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही ग्रोथ इन मिल्क तर सोडिंग म्हणजे आंबटपणा, दुधाला जर आंबटपणा आला तो कशामुळे असतो, बिकॉज ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ लॅक्टोज इंटू लॅक्टिक ऍसिड. बरोबर. आणि वॉलेटाइल ऍसिड्स आणि कंपाऊंड्स आणि हे कोण तयार करतं तर लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया तयार करतात. आता लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया तुम्ही म्हणाल ते मिल्कमध्ये जाईल ते कसं काय खराब करतील, तर मिल्कमध्ये जर प्रमाणापेक्षा जास्त लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया असतील तर दही तयार व्हायच्या ऐवजी दह्यापेक्षा ते पुढे जाऊन ते वेगळंच काहीतरी घाण आणि आंबट घाण तुम्हाला ते तयार झालेलं दही तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यामुळे दही लावणे हे सुद्धा एक कला आहे, दॅट इज अ आर्ट. तुम्ही जर घरी आईला बघितलं असाल की आई विरजन लावत असते, ते विरजन व्यवस्थित प्रमाणात लावायचं असते. एक वाटी जर तुम्ही दूध घेतलं असेल कोमट
तर त्याच्यामध्ये एक लिटर आपण दही घालायचं नसते, त्याच्यामध्ये 1 चमचाभरच दही घालायचं असतं. त्याच्यामुळे काय होतं की 8 तासामध्ये रात्री तुम्ही ते विरजन लावलं की सकाळी 7 वाजे 8 वाजेपर्यंत बरोबर दही तयार झालेलं असतं आणि ते चांगल्या क्वालिटीचं तयार झालेलं असतं. सो मिल्क जे आहे ते सोडिंग जर झालं त्यामध्ये जर तुम्ही 2 3 4 चमचे जर घातले विरजन, तर त्याच्यामध्ये काय होणार, लॅक्टोजचं कन्व्हर्जन लॅक्टिक ऍसिड मध्ये लगेच होणार आणि लगेच दुसरे आणि वॉलटाईल ऍसिड्स तयार होणार. त्याच्या पुढे जाणार ते मिल्क, दह्याच्या पुढे जाऊन ते वेगळंच काहीतरी तयार होऊन बसेल अँड दॅट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल ॲज अ कर्ड. ओके, सोडिंग अँड गॅसिनेस, त्याच्यामध्ये गॅस तयार होतो. गॅस तयार झाल्यामुळे काय होतं की H2S तयार होतो, CO2 तयार होतो. त्यामुळे त्या दह्याला इतका घाणेरडा वास येतो की तुम्ही जर वास घेतला की तुम्हाला चक्कर येईल किंवा नाकातली केसर जळून जातील, असं काहीतरी प्रकार तयार होऊन जातो. तर असं आपल्याला तयार करायचं नाही. ॲज अ मायक्रोबायोलॉजिस्ट वी हॅव टू प्रिपेअर अ व्हेरी गुड क्वालिटी ऑफ curd, and that's why we have to add it at appropriate amounts only. Now अरोमा सुद्धा लिकोनॉस्टर सारखे जे काही बॅक्टेरिया आहेत ते आपण जर त्या विरजनामध्ये असतील तर त्याच्यामुळे होईल काय माहिती का की त्या दह्याला चांगला वास येतो. ओके ना, आता त्यामध्ये जर लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया असतील तर ते काय करतात, ते डिकम्पोज द प्रोटीन लिडिंग इन टू अनप्लेझंट ओडर. जास्त जर लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया असतील तर त्याला एक घाणेरडा वास येतो. ओके, तर रोपिनेस हे लॉंग थ्रेड हे एकाच बॅक्टेरियामुळे होतं. तर अल्कलिक जीन्स विस्कस नावाचा जो बॅक्टेरिया आहे त्याच्यामुळे ते तयार होतं, कारण की लॉंग थ्रेड्स तयार होतात, तार धरते ती मिल्क, त्याला म्हणतात रोपिनेस. ना स्वीट कडिंग म्हणजे गोड दही जेव्हा तयार होतं त्यावेळेला ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ रिमेन लाईक एन्झाईम कर्डल्स मिल्क विदाउट सोडिंग. म्हणजे असे पण काही एन्झाईम्स आहेत बरं का आपल्या नेचरमध्ये. काही बघा, तुम्हाला माहिती असेल का, चीज तयार करायची प्रोसिजर माहिती आहे तुम्हाला? प्रियंका वास्के, प्रियंका शुभम लवटे कोणाचं लक्ष आहे का नाही? नुसतं प्रेझेंट 55 दिसतंय बरं का, ऍक्च्युअली किती प्रेझेंट आहे ते आता कसं करायचं? ओके, नाव इफ यू कॅन सी दॅट मिल्क कर्डल विदाउट सोडिंग म्हणजे काय, जर आता तुम्ही मलाई दही बघितलंय, मलाई दही खात असाल तुम्ही, सकस किंवा कोयनाचं मलाई दही मिळत असते काय ठिकाणी, बऱ्याच ठिकाणी मिळतं मलाई दही. मलाई दही म्हणजे काय, क्रीम पासून ते हे केलं असतं, त्यात सोडिंग नसतो. ते जे दही असतं ते गोड असतं. ते कशामुळे केलेलं असतं, त्याच्यामुळे एन्झाईम्स वापरलेले असतात. ओके, ते एन्झाईममुळे काय होतं की सोडिंग लगेच होत नाही. ओके, जर मलाई दही जर तुम्ही 3-4 दिवस घरात ठेवला तर ते मग सोडिंग होतं. सो दॅट इज बिकॉज ऑफ द various types of enzymes which are used. Now we'll see the diseases which are caused because of the milk and milk products. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या आजारांचं आपण आता अवलोकन करणार आहोत. जर तुम्ही बघितलं असाल ऑर्गॅनिझम, जर कॅम्पायलोबॅक्टर जेजुनी, ओके, कॅम्पायलोबॅक्टर जेजुनी नावाचा बॅक्टेरिया आहे, त्याच्यामुळं तो जर दुधात असेल तर काय होतं, दुधामध्ये सापडतो तो कधीतरी जर मिल्क कंटॅमिनेट झाला असेल तर गॅस्ट्रोएन्टरायटिस होतं आपल्याला. मराठीमध्ये काय म्हणतात, हगवान म्हणतात. ओके, गॅस्ट्रोएन्टरायटिस म्हणजे उलटी पण होते आणि डायरिया पण होतं, दोन्ही होत असतं. ओके, डायरिया, ॲब्डॉमिनल पेन आणि फिवर. ते कशाशी रिलेटेड आहे, सोर्स, तो बॅक्टेरिया कुठं जातो, इंटेस्टिनल ट्रॅक्टमध्ये जातो आणि तो फिसिसमधून बाहेर येतो. ओके, नेक्स्ट कॉक्झिएला बर्नेटी. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं होतं, हा ऑर्गॅनिझम हा 72.8 डिग्री सेल्सिअसला 20 मिनिटं जर आपण मिल्क उकळलं तर हा ऑर्गॅनिझम मरतो. आणि दॅट इज द इंडिकेटर मायक्रो ऑर्गॅनिझम वेअर वी कॅन से दॅट द मिल्क इज पाश्चराइज प्रॉपरली. दिस ऑर्गॅनिझम इफ इट इज प्रेझेंट इन मिल्क वी कॅन से दॅट मिल्क इज नॉट पाश्चराइज्ड अँड दिस ऑर्गॅनिझम कॉजेस क्यू फिवर. ओके, त्याचे सिम्पटम्स जर तुम्ही बघितला, चिल्स, थंडी वाजून ताप येणे, अशक्तपणा, विकनेस, हेडेक, डोकेदुखी अँड पॉसिबल एंडोकार्डायटिस म्हणजे पोटामध्ये क्रॅम्प्स येणे. ओके, एंडोकार्डायटिस म्हणजे आतले जे काही इंटेस्टिनल लाईनिंग आहे त्यातनं ते वॉटर लॉस होत असतं. ओके, इन्फेक्टेड कॅटल, कोणामुळे, सोर्स, हा ऑर्गॅनिझम कुठल्या मिल्कमध्ये कसा येतो तर जर कॅटल इज इन्फेक्टेड विथ, म्हणजे जे काय जनावर आहे ज्यातनं आपण दूध काढणार आहोत तेच जर इन्फेक्टेड असेल
कॉक्झिअल बर्निटीनं ते दुधात येणार, शीप किंवा गोट्समधनं सुद्धा ते त्याचा प्रसार होतो. ओके. नेक्स्ट इज ई कोलाय, इशरिशिया कोलाय O157:H7, म्हणजे हा त्या स्ट्रेनचं नाव आहे. त्याच्यामुळे सुद्धा गॅस्ट्रोएन्टरायटिस, हिमोलायटिक युरेमिक सिंड्रोम, ओके, HUS म्हणतात त्याला. त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत? डायरिया, ॲब्डॉमिनल पेन अँड ब्लडी डायरिया, म्हणजे संडासावाटे जर रक्त पडत असेल तर दॅट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन ऑफ बॅक्टेरिया. किडनी फेलियर पण होऊ शकतं, काय काय वेळेला माणूस दगावू पण शकतो. ओके. त्याचा मेन सोर्स कुठला आहे त्या बॅक्टेरियाचा? तर इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट अँड द फिसिस. ओके. नेक्स्ट इज मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस जर तुम्ही बघितला तर तो ऑर्गॅनिझम ट्युबरक्युलोसिस कॉज करतो, म्हणजे खोकला, आणि इट इज अ लंग डिसीज अँड इट इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड ॲनिमल्स. ओके. नेक्स्ट जर तुम्ही बघितला मायक्रोबायोलॉजिकल अनालायसिस जर तुम्ही बघितला तर स्टँडर्ड प्लेट काउंट करतात मिल्कचं, त्यातलं मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं काउंट काढण्यासाठी. ओके. सो SPCला दुसरा पर्याय म्हणजे बॅक्टोसॅन अनालायसिस. तो SPCला पर्याय आहे. त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियल सेल्स मिल्कमधले किंवा रॉ मिल्क घेतलं जातं आणि त्याच्यातले जे बॅक्टेरियल सेल्स आहेत त्याला लाईज केले जातात, त्याच्यातनं DNA स्टेनिंग केलं जातं आणि त्याच्यातनं लाईटमधनं पास केले जातं. द सिग्नल फ्रॉम द DNA इज कन्व्हर्टेड टू द एस्टिमेट ऑफ द बॅक्टेरिया, म्हणजे जेवढे DNA सापडतील तेवढे बॅक्टेरिया आहेत असं कन्सिडर करून त्याचा काउंट काढला जातो. आणि ती जुनी मेथड जी आहे ती स्टँडर्ड प्लेट काउंट ही जी मेथड आहे दॅट इज द स्टँडर्ड प्लेट काउंट. दिस स्टँडर्ड प्लेट काउंट इज नथिंग बट द एरोबिक काउंट ऑफ द प्लेट काउंट ऑफ टोटल कॉलनी फॉर्मिंग युनिट्स. म्हणजे कॉलनी फॉर्मिंग युनिट्स म्हणजे काय पोरांनो? कॉलनी फॉर्मिंग युनिट्स मीन्स व्हॉट? वन बॅक्टेरियल सेल is responsible for preparation of one colony on the surface of the agar. That is called as one colony forming unit. ओके. एक कॉलनी असेल तर त्याला एका कॉलनीमध्ये एकच बॅक्टेरिया असतो असं नाही, पण त्याला आपण एकच म्हणतो, एकच कॉलनी म्हणतो आपण. आणि जेवढे कॉलनीज आहेत त्याला आपण डायल्युशन फॅक्टरनं मल्टिप्लाय करत असतो. ओके. म्हणजे एका कॉलनीमध्ये करोडो बॅक्टेरिया असतात पण आपण त्याला एकच म्हणतो, एकच कॉलनी म्हणतो. दॅट इज बिकॉज अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज कॉलनी फॉर्मिंग युनिट्स असं त्याचं नाव दिलेलं आहे. लक्षात येते? सो दिस इज द स्टँडर्ड प्लेट काउंट इज कॅरीड आउट फॉर नॉट ओनली फॉर मिल्क, इट इज ऑल्सो कॅरीड आउट फॉर पनीर, देन श्रीखंड, देन आम्रखंड, फ्रूट खंड, and all those khands which are being prepared. Okay, so these are the things which are being carried out. Next is the मायक्रोबायोलॉजिकल अनालायसिस. त्याच्यामध्ये CFU टेस्ट, कॉलनी फॉर्मिंग युनिट टेस्ट. त्याच्यामध्ये सुद्धा VRBL, व्हायलेट रेड बाईल आगारमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं काय केलं जातं? कल्टिवेशन केलं जातं. ईस्ट अँड मोल्ड अनालायसिस, म्हणजे त्या मिल्कमध्ये ईस्ट आणि मोल्ड्स किती आहेत, ओके, त्याचं आपण अवलोकन करायचं असतं. त्याला म्हणतात ईस्ट अँड मोल्ड अनालायसिस. साल्मोनेला म्हणजे टायफॉइड कॉझिंग बॅक्टेरिया त्या मिल्कमध्ये आहे का नाही हे जर आपल्याला काढायचं असेल तर साल्मोनेला आगार म्हणून मिळतं, त्याच्यात आपण त्याचं कल्टिवेशन करतो. लिस्टेरिया आगारमध्ये जर आपण त्याला टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रिझम्प्टिव्ह आयडेंटिफिकेशन ऑफ लिस्टेरिया ऑर्गॅनिझम. ओके, सो दीज आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट विच आर बीइंग कॅरीड आउट फॉर द मायक्रोबियल अनालायसिस. आणि ही एक जी मेथड आहे दिस डायरेक्ट मायक्रोस्कोपिक काउंट. This direct microscopic count is used for examination of stained preparation of milk. म्हणजे मिल्कला स्टेनिंग करायचं, त्याच्यातलं फॅट काय करायचं, अल्कोहोलनी डिझॉल्व्ह करून घ्यायचं. पहिल्यांदा काय करायचं, एक स्लाईड घ्यायची, ग्रीस फ्री स्लाईड घ्यायची, त्याच्यामध्ये मिल्कचं एक लुपफुल सॅम्पल घ्यायचं आणि ते चौकोन आपण जे जसं स्मिअर तयार करतो तसं स्मिअर तयार करायचं. त्याला एअर ड्राय करायचं. एअर ड्राय केल्यानंतर त्याला अमाइल अल्कोहोल, आयसोअमाइल अल्कोहोलची ट्रीटमेंट द्यायची. अल्कोहोलची ट्रीटमेंट दिल्यानंतर फॅट जे असतं त्या मिल्कमधलं ते डिझॉल्व्ह होऊन जातं. ओके, जनरेट होऊन जातं. आणि मग नंतर मग काय करायचं, मिल्कला मोनोक्रोम स्टेनिंगनं क्रिस्टल व्हायलेटनं स्टेन करायचं आणि मायक्रोस्कोपमध्ये बघायचं 100x ला अँड काउंट इट वन, असे 4-5 फील्ड्स काउंट करायचे आणि मग त्याचे आपण डायरेक्ट मायक्रोस्कोपिक काउंट्स काय त्याचा एक फॉर्म्युला आहे तो आपण यूज करू शकतो. नाव नेक्स्ट इज लॅब पाश्चराइज काउंट. त्याला म्हणतात LPC. दिस रॉ मिल्क इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स. रॉ मिल्क म्हणजे कच्चं दूध जे पाश्चराइज केलेलं नाही किंवा उकळलेलं नाही आहे असलं जे काय दूध आहे त्याला आपण काय करायचं, हीट करायचं 62.8 डिग्री सेल्सिअसला आणि
प्लस ऑर मायनस 62 म्हणजे पाश्चरायझेशन टेम्परेचरला त्याला हीट करायचं. 62.8 डिग्री सेल्सिअस इज द पाश्चरायझेशन टेम्परेचर. ओके, अँड ॲट 62.8 डिग्री सेल्सिअस द सर्वायव्हर्स म्हणजे परत नंतर त्याचं प्लेटिंग करायचं, हीट करायचं 20 डिग्री सेल्सिअस 62.8 डिग्री सेल्सिअसला 20 मिनिट, आणि मग थंड करायचं. थंड केल्यानंतर काय करायचं, त्याचे त्यातलं एक लूपफुल घ्यायचं किंवा 1 ml 0.1 ml घ्यायचं आणि प्लेट न्यूट्रंट आगारवरती स्प्रेड करायचं. स्प्रेडिंग केल्यानंतर आपल्याला त्यातले जर त्यामध्ये आपल्याला जर कॉर्निज मिळाल्या तर आपण काय करायचं की त्याच्यावरनं LPC म्हणजे पाश्चरायझेशन व्यवस्थित झालेलं आहे की नाही हे आपल्याला कळतं. ओके, सो नेक्स्ट इज द प्री INC प्लेट लूप काउंट. प्री INC लूप काउंट. Here what happens, raw milk sample, ओके, रॉ मिल्क सॅम्पल त्याला इन्क्युबेट करायचं ॲट 13 डिग्री सेल्सिअस, 13 डिग्री सेल्सिअसला 16 ते 18 तास आपण काय करायचं आपल्याला ते इन्क्युबेट करायचं, आणि त्याच्यातले जे काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना ग्रो होण्यासाठी काय करायचं, फेवरेबल कंडिशन निर्माण करायची. ओके, आणि मग त्यांचं मग काय करायचं, प्लेट काउंट काढायचं, म्हणजे त्याच्यातलं 0.1 ml घ्यायचं आणि स्प्रेड करायचं न्यूट्रंट आकारवरती, आणि त्याच्यात काय काउंट येते का ते बघायचं. त्याच टेम्परेचरला परत ते प्लेट्स इन्क्युबेट करायचे आणि बघायचं. नेक्स्ट इज अँटीबायोटिक सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट. म्हणजे काय, आपण आगार डिफ्युजन किर्बी बावर्स आगार डिफ्युजन मेथडने काय करायचं, आपण ते मिल्कचं एक सॅम्पल घ्यायचं. ओके, आणि त्याच्यामध्ये अँटीबायोटिक सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट, त्याच्यातले जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम सापडलेले आहेत त्याच्यातलं व्हेरियस अँटीबायोटिक डिस्क आपण ठेवायचे, आणि ते मॅस्टायटिस नावाचा डिसीज आहे ते त्या मिल्कमध्ये तो ऑर्गॅनिझम आलेला आहे की नाही ते बघायचं. ओके, सो नेक्स्ट इज द इकोलायझर डिटेक्शनसाठी आपण VRB MUG आगार प्लेट टेस्ट इज कॅरिड आउट. ओके, परत इकोलायझर टेस्टसाठी प्रिझम्प्टिव्ह आयडेंटिफिकेशन केलं जातं बाय युझिंग मॅकॉन्किस ब्रॉथ. देन एंट्रोबॅक्टेरियसीज फॅमिलीमधले जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जर आपल्याला मिल्कमध्ये आहेत की नाही ते डिटेक्ट करण्यासाठी रॅपिड डिफरन्शिएशन ऑफ एंट्रोबॅक्टेरियसीज इज कॅरिड आउट बाय दिस मेथड. देन CP स्टॅफ म्हणजे स्टॅफिलोकोकस ऑरियस त्या मिल्कमध्ये आहे की नाही हे बघण्यासाठी बेड पार्कर आगार BAM अप्रूव्ड फॉर फूड इज कॅरिड आउट. ओके, सो विथ दिस वी विल एंड टुडेज लेक्चर. ओके.